شمالی ہند میں اردو شاعری کو رواج دینے والوں میں آبرو کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ان سے پہلے ولی اور دکن کے کچھ دوسرے شعراء اردو میں شاعری کر رہے تھے، لیکن شمالی ہند میں شاعری کی اصل زبان فارسی تھی۔ اردو شاعری محض تفریحاً منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کی جاتی تھی۔ پھر جب 1720 میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس کے اشعار خاص و عام کی زبان پر جاری ہوئے تو جن لوگوں نے سب سے پہلے ریختہ کو اپنی شاعری اظہار کا خیال ذریعہ بنایا، ان میں فائز، شرف الدین، مضمون، محمد شاکر ناجی اور شاہ مبارک آبرو سرفہرست تھے۔ اس کے علاوہ یک رنگ احسان اللہ خان اور حاتم بھی فارسی کو چھوڑ کر اردو میں شاعری کرنے لگے، لیکن ان سب میں آبرو کا ایک خاص مقام تھا۔ وہ اپنے زمانے میں زبان ریختہ کے مسلم، ثبوت شاعر اور صاحب ایجاد شاعر ہوا کرتے تھے۔ اولیت کی بات کی جائے تو مسئلے پر محققین نے خاصی بحثیں کی ہے، جن کا تجزیہ کرنے کے بعد اس بحث سے یہ ڈاکٹر محمد حسین کہتے ہیں کہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ فائز کی موجودگی کلیات جو نظر ثانی کے بعد مرتب ہوئی ہے۔ شمالی ہند میں اردو کا پہلا دیوان قرار دینے کے لیے ہمارے پاس قطعی اور مستحکم دلائل موجود نہیں ہیں۔ فائز کے بعد اولیت کا استحقاق آبرو اور حاتم کو ملتا ہے۔ حاتم کا دیوان دستیاب نہیں ہے، صرف نظر ثانی کے بعد مرتب کیا گیا ملتا ہے۔ اس صورت میں آبرو کا دیوان یقیناً شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند دیوان ہے۔ آبرو نے شعر گوئی اس وقت شروع کی تھی جب شاعری میں فارسی کا سکہ چلتا تھا اور متاخرین شعراء فارسی کا کلام مقبول تھا۔ آبرو نے فارسی اور برج دونوں کے رنگ و آہنگ کے اثر و رسوخ قائم کیے تھے، اپنے دور کے مزاج کو پوری طرح اپنایا اور اس کا اظہار ریختہ میں کیا، اور یہ اظہار اس بے ساختگی اور بابنسی سے ہوا کہ جو محمد شاہی دور کی خصوصیت رہی۔ تمام تذکرہ نویس متفق ہے کہ آبرو اردو میں ایہام گوئی کے موجد نہ سہی، اس کی رواج دینے اور اس کے سکہ راج الوقت بنانے والوں میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ اردو میں پہلا باسخوت لکھنے کا شرف بھی آبرو کو حاصل ہے۔ آبرو کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات تو حاصل نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا نام نظم الدین عرف شاہ مبارک تھا۔ مشہور صوفی بزرگ محمد غوث گوالیاری کے خانوادے کے تھے۔ آبرو 1683 میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور جوانی میں 1706 کے آس پاس دہلی آ کر شاہی ملازمت سے وابستہ ہوئے۔ اسی ملازمت کے سلسلے میں کچھ عرصہ فتح علی گردیزی صاحب تذکرہ گردیزی کے والد کی میت میں نازل بھی لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ آبرو نے ملازمت کے دوران عزت اور دولت حاصل کی اور ان کا شمار خوشحال لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک آنکھ سے معذور تھے، داڑھی لمبی تھی اور ہاتھ میں عصالے لے کر چلتے تھے۔ آخری عمر میں درویش اور خلندر مشہور تھے۔ ہم اثر شاعروں میں مظہر خان اور اس کے علاوہ بے نواز سے ان کی نوک جھونک چلتی تھی۔ ان کی مخالفین عموماً ان کی شاعری کی بجائے ان کی آنکھ کی خرابی کو تسخیر کا نشانہ بناتے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر بے نوا تھے جو الہ آباد سے دہلی وارد آئے ہوئے تھے۔ ایک مشاعرے میں ان کی ملاقات آبرو سے ہوئی تو آبرو نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی، جس سے بے نوا کی انا کو میاں چوٹ پہنچی اور انہوں نے آبرو سے کہا، آبرو صاحب آپ مخلصوں کے احوال سے قدر تغافل کرتے ہیں، جیسے آپ کی آنکھ میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس پر حاضرین مجلس ہنس پڑے اور کہنے لگے، یہی نہیں آبرو کے سے شعر پر لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ اس پر چوٹ کرتے ہوئے بے نوا نے کہا ہے کہ کانی نے کیا اندھا شعر کہا، یہ وہی بے دانی ہیں جنہوں نے میر تقی میر پر اپنے مضمون کے سرقے کا الزام لگایا تھا اور انہیں برا بلا کہا تھا۔ آبرو حسن پرست اور عاشق مزاج رہے۔ سید شاہ کمال کے میاں مکھن پاکباز پر خاص نظر تھی۔ دیوان آبرو میں ان کے حوالے سے کئی شعر مکھن میاں غضب ہے فقیروں ملتے ہیں۔ مثلاً حال پر آتا ہے کہ ان کو جوش جمالی کمال، اپنے لطیفہ بازی کے لیے مشہور محمد حسین ان آزاد نے اپنے آب حیات میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ آبرو کے شعر جب تک مکھن میاں پاکباز کے کلام سے نہ چپڑے جائے مزہ نہ دیں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے سبحان رائے، رمضانی صاحب رائے، قصائی، سنار اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے محبوبوں کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا تھا۔ عورتوں میں اپنے وقت کی مشہور طوائف جسے پنہ ممولہ، جمال وغیرہ کا جو کا درجہ دیا جاتا تھا، سیلیبریٹیز زمانے میں تذکرہ ان کے اشعار میں ملتا ہے۔ رقص موسیقی سے آبرو کو خاص شغف تھا۔ سدرا رنگ دربار شاہی کے خاص بین نواز تھے جن سے آبرو کو دلی تعلق تھا۔ سدارنگ جسے کچھ عرصے کے لیے آگرہ چلے گئے تو آبرو نے کہا،
भूलोगे तो अगर जो सदा रंग जी, हमें तो नाव बीन बीन के तुमको धरने हम। औरतों के साथ उनकी ताल्लुकात जिनसी से ज्यादा उनके जमालियाती हुस्न की तस्कीन के लिए थे। वो उन औरतों की तारीफ उनके फन के हवाले से किया करते थे। इसके अलावा भी आबरू की सारी शख्सियत और कलाम इसमें मौजूद है। अच्छे लिबास, कीमती पोशाक के शौकीन थे। अपने महबूबाओं के जिस्म पर उन कीमती कपड़ों का तस्करा भी उनकी कलाम में जा बजा मिलता है। कहा जाता है कि आखिरी उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरवेश बन गए थे, लेकिन आखिरी उम्र को ज़ईफी पर महूल करना गलत होगा, क्योंकि आबरू ने सिर्फ 50 बरस की उम्र पाई और मुसहफा के मुताबिक 1773 में घोड़े की लात मार देने से उनका इंतकाल हो गया था। उनकी खबर दिल्ली में सैयद हसन रसूल नुमा के नजदीक है। आबरू की शायरी अपने अहद के तर्जुमान है और नज़म में एक तारीखी दस्तावेज है। उनकी शायरी पढ़कर इस ज़वाल आमादा मुआशरे की मुआशरती, तहजीबी, समाजी तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। इश्क व गजल का खास मौजू है। उनके अहद में फराख महबूब में रोने खड़ने का नाम नहीं, ना ये छुपाने और दिल में रखने की चीज होती है। मुख्तलिफ दर्जात की बाजी औरतें आम थी और हस्बे सतात इनसे फैज हासिल भी किया जा सकता था। अमर परस्ती को शौक और इश्क मिजाजी और इस तरह इश्क हकीकी की पहली मंजिल करार देते हुए तकद्दुसे हासिल था। खूबरू लौंडे किसी का माशूक बनने के आरज़ूमंद रहते थे। चुनाचा आबरू ने एक मौरिका आरा इसी मौजू पर दर मौजज़ा माशूका मसनवी लिखी, जिसमें माशूक बनने के लवाजिम बताए गए हैं। अपने अहद के हवाले से मसनवी उर्दू में एक अनोखी और मुनफरिद मसनवी है। आबरू और रेख्ता में उनके हम असर शायरों का खास कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू गजल को फारसी के शिकंजे से आजाद किया। उनकी कोशिश थी कि उर्दू शायरी को हिंदुस्तानी रंग में रंगा जाए। उनके मज़ामीन और अंदाज बयान हिंदुस्तानी हो। कुछ शायरों मसलन यकरंग ने शेर में फारसी इजाफतों का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया। ये लोग उर्दू शायरी को एक जुदागाना और इम्तियाजी तशखीस देना चाहते थे, जिनमें ईरानियत के बजाय हिंदुस्तानियत हो। खुश यूं हो कदम शेख का है मुख्तदिल, या को जो किशन को कब्जा का लगे खूब प्यारा। ये उनका लिखा हुआ शेर था। इस्तेमाल को बुरा जानने लगे। चुनाचा आबरू ने कहा, वक्त जिनका रेख्ता की शायरी में सिर्फ अना नहीं होती है। इसके अलावा जिन्होंने शायरी को अवाम पसंद बनाया, शायरी का चर्चा घर घर हो गया। आबरू पर इल्जाम है कि उन्होंने अहम गोई को फरोग दिया, लेकिन इस बात को फरामोश कर दिया जाता है कि ये उनकी जरूरत या मजबूरी थी। आबरू और उनके मौसरीन रेख्ता को हिंदुस्तानी रंग देना चाहते थे और हिंदी का श्लेष अलंकार यानी उर्दू में अहम अवाम को इस शायरी की तरफ मुतवज्जे करने का एक अच्छा जरिया थी। बाइना यही सूरत हाल हमें बहुत बात लखनवी शायरी में मिलती है कि जब लखनऊ के शायरों ने दहलवी शायरी का जो अपने सर से उतार फेंकने की कोशिश की तो रियानियत लफ्जी में पनाह ली और इसको बेपनाह मकबूलियत भी मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आबरू में अहम की सिवा कुछ नहीं। आबरू की शायरी की खुसूसियत खुश वक्ती मजेदार है। उन्होंने जमाने की मद्दोजर देखे, उनकी निशानात की उनकी शायरी में जावजा मिले। उनकी शायरी की फिजा तमाम तर मजलिसी है। डॉक्टर मोहम्मद हसन के अल्फाज में आबरू सिर्फ तर्ज बयान का नाम नहीं बल्कि एक शख्सियत, एक मिजाज और एक दौर का नाम है, और इस दौर और इस शख्सियत में इसका मिजाज एक अपना नशा है। इसमें अजमत न सही मजा जरूर है, बालिदगी न सही जानशीनी जरूर है। नेहा खान की ये खास रिपोर्ट। श्यामा बाम दर्द निवारण के लिए उनामी और प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान का लाभ उठाएं। विशेषताएं: श्यामा बाम का फार्मूला तुरंत काम करता है, जिससे आपको सर दर्द, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द और कमर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। बाम आपकी त्वचा में जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे दर्द का निवारण तेजी से होता है और आपको लंबे समय तक आराम मिलता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तेलों से बना श्यामा बाम सुरक्षित और प्रभावी है। उपयोग के तरीके: प्रभावित क्षेत्र को साफ और सूखा लें। श्यामा बाम की थोड़ी मात्रा लें और धीरे धीरे मालिश करें। दर्द के विभिन्न प्रकारों में प्रभावी: सर दर्द, श्यामा बाम से मालिश करें और तुरंत आराम पाएं। सर्दी जुकाम, नाक और छाती पर लगाएं, जिससे नाक खुले और सर्दी जुकाम से राहत मिले। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, श्यामा बाम का उपयोग करें और राहत पाएं। जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी श्यामा बाम असरदार है। कमर में दर्द हो तो श्यामा बाम से मालिश करें और आराम पाएं। सभी मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और सुपरमार्केट में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्यामा बाम के साथ दर्द को अलविदा कहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। श्यामा बाम, आपके परिवार का भरोसेमंद साथी।